بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی جو لکڑہارے کے بارے میں ہے، جو معجزہ مولا مشکل کشا شیر خدا علی کا ہے، اس کے بارے میں آج بات کروں گی۔ لیکن ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گی کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹس اور شیئر ضرور کیا کریں، اور یقین رکھ کر آج کا یہ معجزہ ضرور سنیے گا کہ اللہ پاک کی ذات مولا علی شیر خدا کے وسیلے سے تمام مشکلات حل فرما دے گی۔ ایک شہراران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارا کیا کرتا تھا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ جاؤ بیٹی، ہمسائی کے گھر سے سگریٹ سلگا لاؤ۔ جب بیٹی سگریٹ سلگانے کے لیے گئی تو دیکھتی ہے کہ ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی ہے۔ اس لڑکی کا دل کھانے کو چاہا۔ لڑکی نے باہر آئی اور سگریٹ کو بجھا کر پھر سے سلگانے کے لیے گئی کہ شاید وہ عورت اسے کلیجی دے دے، مگر اس عورت نے توجہ نہ کی۔ لڑکی مایوس ہو کر گھر چلی آئی۔ جب باپ کو سگریٹ دیا تو باپ نے کہا بیٹی آدھا سگریٹ خود پی آئی ہو۔ کہا نہیں ابا جان، ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہ رہا تھا، اسی لیے میں سگریٹ کو بجھا کر سلگانے کے لیے گئی کہ شاید وہ عورت مجھے کلیجی دے دے، مگر اس نے نہیں دی۔ ابا جان کل آپ میرے لیے کلیجی ضرور لائیے گا۔ لکڑہارے نے کہا بیٹی ہمارے پاس تو اتنے پیسے موجود نہیں ہیں کہ میں ایک ماچس ہی خرید لوں، میں کلیجی کہاں سے لاؤں؟ لڑکی نے کہا نہیں ابا جان، آپ کل میرے لیے کلیجی ضرور لائیے گا۔ لکڑہارا جنگل میں گیا اور لکڑیاں جمع کر کے رکھ آیا۔ جب اگلے دن جنگل میں گیا تو دیکھتا ہے کہ تمام وہ لکڑیاں جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ وہ رونے لگا، روتے روتے غش کھا گیا۔ عالم خواب میں دیکھا کہ اس نے نقاب پوش کھڑے ہیں اور اس سے فرماتے ہیں کہ یہ تم سنگریزے لے لو اور ان پر ہر مہینے مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلوانا۔ لکڑہارے کو جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ سنگریزے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اس نے لے کر ایک جیب میں ڈال لیے اور گھر جا کر دروازے کے پیچھے چھپا رہا۔ جب بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے دیر ہو چکی ہے، وہ دوڑتی ہوئی دروازے کے پاس آئی اور دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہا بابا جان آپ اندر آ جائیں۔ لکڑہار نے کہا بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے، میں تم سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لیے کلیجی ضرور لوں گا لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو چکی ہیں۔ بیٹی نے کہا بابا جان آپ اندر آ جائیں، خداوند کریم ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب بچی نے یہ بات کہی تو لکڑہارا اندر چلا گیا اور گھر جا کر جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہی سنگریزے نکال کے اپنی بیٹی کو دی اور کہا لو بیٹا ان سے کھیلو۔ لڑکی نے لے کر ایک کمرے میں پھینک دیے۔ جب صبح لکڑہارے کی بیوی بیدار ہوئی، نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو دیکھتی ہے کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے، اور دوڑتی ہوئی لکڑہارے کے پاس آئی کہ ہمارے کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے اٹھ کر دیکھا تو کمرے میں وہی جواہرات چمک رہے تھے جو مولا مشکل کشا نے اس کو دیے تھے۔ لکڑہارے نے ان پر ایک چادر ڈال دی اور صبح ایک ہیرا لے کے جوہری کے پاس چلا گیا۔ جب جوہری نے وہ ہیرا دیکھا تو وہ حیران رہ گیا اور لکڑہارے سے کہنے لگا گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر اٹھائی جائے بھر کر لے جاؤ، یہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہارا چنانچہ بوریاں لے آیا اور جتنی اس سے اٹھائی گئی وہ بھر کر لے گیا، اور اس نے وہی زمین خریدی جہاں مولا مشکل کشا نے اسے سنگریزے دیے تھے۔ ہر ایک مقام پر صلوات ضرور پڑھیے گا، محمد وآل محمد پہ درود پاک ایک دفعہ ضرور پڑھ لیجیے گا۔ اور اس نے وہ زمین خرید لی جہاں مولا مشکل کشا نے اسے سنگریزے دیے تھے، اور وہاں نہایت ہی آرام اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اب مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلوانا۔ وہ عورت جب لکڑہارا چلا گیا تو ایک دن چند دنوں کے بعد ہی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ بیٹی ہمسائی کے گھر جاؤ بیٹی 7 قسم کی مٹھائی لے آؤ، 7 قسم کی مٹھائی لے آؤ، اس پر مولا مشکل کشا کا ختم دلوائیں گے۔ بیٹی نے کہا ماں ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہو گئے ہیں، ہم نہیں رنگ رنگ کی مٹھائیوں کے ختم دلواتے، استغفر اللہ معاذ اللہ، ہم نہیں رنگ رنگ کی مٹھائیوں کے ختم دلواتے۔ والدہ خاموش ہو رہی۔ کچھ دنوں کے بعد جب ماں اور بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لے کر گئیں تو وہاں پر یکایک گل ہوا کہ ملکہ اور شہزادی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لے کے آ رہی ہیں۔
चुनांचे सब लोग वहाँ से चले गए, लेकिन लकड़हारे की बीवी और बेटी ना गई। उन्होंने कहा हम तो मलका से भी ज़्यादा अमीर हैं, हम नहीं जाएंगी। जब शहज़ादी गुस्ल करने के लिए जा रही थी तो लकड़हारे की बेटी गुस्ल करके बाहर आई। जब बाहर आई तो शहज़ादी ने उसके गले में बहुत ही ज़्यादा कीमती मोतियों का हार देखा। शहज़ादी ने कहा, ये हार तुमने कहाँ से ख़रीदा है? उसने कहा, आओ हम तुम सहेलियाँ बन जाएं, ये हार तुम ले लो, मैं घर जाकर और पहन लूँगी। चुनांचे शहज़ादी ने कहा कि अब हम तुम सहेलियाँ बन गई हैं, इसलिए तुम हमारे घर ज़रूर आना। एक दिन जब लकड़हारे की बेटी शहज़ादी से मिलने के लिए उसके घर गई तो शहज़ादी हमाम में गुस्ल कर रही थी। जब गुस्ल करके बाहर आई तो शहज़ादी ने नौकरानी से कहा कि मेरा कौंटी से हार ले आओ। नौकरानी ने देखा तो कौंटी से हार गायब था। उसने आके शहज़ादी को बताया तो शहज़ादी ने कहा, ये काम तुम्हारा है। नौकरानी ने कहा, हमने आज तक आपकी चोरी नहीं की, ये काम आपकी सहेली का है। चुनांचे बादशाह को बुलाया गया। बादशाह ने लकड़हारे की बीवी और बेटी दोनों से पूछताछ की। उन्होंने कहा, चोरी तो हमने तब भी ना की थी कि जब हम इतने गरीब थे, अब क्यों करनी थी? लेकिन बादशाह को किसी तरह भी यकीन ना आया। दोनों माँ और बेटी को कैद खाना डाल दिया। उसने उसी वक्त हुक्म दिया और दोनों माँ और बेटी को कैद खाना में डाल दिया। जब उधर लकड़हारे से रास्ते में डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। वो बग़ैर हज के ही वापस लौट आया। जब घर आकर देखता है कि महल के आगे दीवार खड़ी है। बादशाह ने उनको कैद कर लिया और उनके घर के आगे दीवार खड़ी करवा दी। जब घर आकर देखता है तो लोगों से पूछता है कि मेरे अहले खाना कहाँ है और मेरे घर के आगे दीवार क्यों खड़ी है। लोगों ने तमाम वाक़या लकड़हारे को बताया। लकड़हारा बादशाह के पास गया। उसने कहा, चोरी तो उन्होंने तब भी ना की थी कि जब हम इतने गरीब थे, अब क्यों करनी थी? बादशाह किसी भी तरह ना माना। लकड़हारे ने कहा, मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती है कि मेरी बीवी और बेटी कैद में रहें और मैं घर बैठूं। इसीलिए लकड़हारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई तो लकड़हारे ने अपनी बीवी और बेटी को बुलाकर पूछा कि मेरे बाद मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म दिलवाती रही हो? उन्होंने कहा, नहीं। उसने कहा, बस ये उसी कोताही की सज़ा है। तमाम रात रोते रहे, रोते रोते नींद आ गई। आलम ख्वाब में देखा कि वही नकाबपोश फिर से खड़े हैं और फरमाते हैं कि तुम नज़र देना भूल गए थे, इसीलिए इज़ाब इलाही नाजिल हुआ है। उसने कहा, मेरे पास नज़र देने के पैसे मौजूद नहीं हैं। लकड़हारे ने कहा, उठना, बेदार होना, बिस्तर उठाना, 5 पैसे बरामद होंगे। उनकी श्रीनी मंगवा कर मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म दिलवाना, तमाम मुसीबतें टल जाएंगी। चुनांचे सुबह जब लकड़हारे ने बिस्तर उठाया, 5 पैसे बरामद हुए। कैद खाना के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और एक नौजवान लड़का घोड़े पर सवार आता हुआ नजर आया तो उसको कहने लगा, है लड़के, मुझे 5 पैसे की श्रीनी ला दो। लड़के ने कहा, मैं बूढ़ा कैद हो गया है, अब भी श्रीनी खाता है। मेरी तो आज शादी है, मैं बाजार से मेहंदी वगैरह खरीदने जा रहा हूँ। लड़का ये कहकर चंद कदम ही आगे बढ़ा और घोड़े से गिरा और गिरते ही मर गया। जब लड़के के बाप को मालूम हुआ कि उसका जवान बेटा मर गया है तो वह रोते हुए कैद खाना के दरवाजे से गुजरा। लकड़हारे ने फिर इस आदमी से वही सवाल किया, आदमी, मुझे 5 पैसे की श्रीनी ला दो। उस आदमी ने कहा, मेरे साथ जो होना था वो हो गया, क्यों ना मैं इस कैदी का काम कर दूँ। चुनांचे श्रीनी लगाकर उस मौला मुश्किल कुशा का ख़त्म दिलवाया गया। और लकड़हारे ने इस आदमी से पूछा कि तुम इतने अफसुर्दा क्यों हो? उसने कहा, मेरा जवान बेटा मर गया है जिसकी आज शादी थी। लकड़हारे ने उसे कुछ श्रीनी दी और कहा कि इसको पानी में हल करके लड़के के मुंह में डाल देना। चुनांचे उस आदमी ने ऐसा ही किया। जो ही पानी का कतरा लड़के के हलक में उतरा, लड़का कलमा पढ़ता हुआ उठ बैठा। उधर बादशाह जब खाना खाने के लिए दोपहर के वक्त जब खाना खाने के लिए बैठा तो देखता है कि खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार लिए आ रही है। चिड़िया ने यह हार उसी कौंटी पर लटका दिया। बादशाह ये देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि इसमें ज़रूर कोई राज पोशीदा है। लकड़हारे को बुलाया गया और लकड़हारे से उसने पूछा तो लकड़हारे ने तमाम वाक़या बादशाह की गोश गुजार कर दिया। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और ताज उतार कर लकड़हारे के कदमों में रख दिया। कहा, आप मेरे बाप और मैं आपका बेटा, जब तक जीऊँगा आपकी खिदमत करूँगा। तो ना, ये था मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा का मौजज़ा जो उनके लकड़हारे की ज़िंदगी में हुआ। अगर आप भी यकीन के साथ और पूरे अकीदे के साथ इस चीज़ को मानेंगे, सुनेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात उनके वसीले से हमारी तमाम मुश्किलात को हल फरमाएगी। वो सही दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।